समस्त मोर पेजर प्रिय भाई भौणी मैंने आज मु आपण दाऊद और बेतसेबार पापर कहानी कहवाक जाऊँगी जहाँ को आपण द्वितीय सामुएल 11 तार 12 अध्याय पर्यंत आपण विस्तार कर पढ़ी पारे। वीडियोटी आरंभ करने पूर्व मोर छोट अनुरोध यही मो ओडिया जीजस मोटिवेट चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ एमती नवा नवा टॉपिक रे वीडियो देखापी बेल आइकन को निश्चय दबातु। तो चलतु प्रिय माने वीडियो को आम आरंभ करवा। बाइबल आमको कहे जे साउल मृत्यु पर दाऊद परवर्ती राजा हेले। जेतेबेले दाऊद इज्राएल रो राजा हेले सेतेबेले से पैलेस्तीन विरुद्ध रे अनेक युद्ध जीतिले जेमिति कि पूर्व परी से बुद्धिमान भाव में जीतुथिले। एपरी भाव में राजा दाऊद तांको शासन काल रे विजय प्राप्त होइतिले। किंतु प्रिय माने एटी परमेश्वर मध्य एक भूमिका थिला। किछि समय पर आमे देखु जे दाऊदଙ୍କ जीवन रे पाप एंट्री कला। प्रिय माने एठारे ध्यान दियंतु जे प्रत्येक मनुष्य जीवन काल रे एपरी किछि परीक्षा आसे जहाँ को दूर करबा हमकु आवश्यक। किंतु बेले बेले जने मनुष्य परीक्षा रे पड़े एवं भूल करे से जने साधारण मनुष्य हेउ किबा राजा हेउ जेपरी आमे दाऊदଙ୍କ जीवन रे देखु। सेतेबेले राजा माने युद्ध करने को गले अर्थात वर्ष आरंभ में दाऊद तांकर दास एवं समस्त इज्राएल सहित जोआब को पठाइले। से माने आमोनियम को हत्या करी राबा सहर को अपरोध कले। तापरे दाऊद संध्यारे निज घर छात उपर बुलुथिले। सेठारे से एक सुंदर स्त्री को गाधौथिबा देखिले। तापरे से तांकर दास माननकु पठाई तांको विषय रे सूचना पाइले जैसे हितियोरीଙ୍କ स्त्री बेतसेबा। तापरे दाऊद तांको घर को डाकी ता सहित यौन संपर्क रखिले। परे दाऊदଙ୍କ द्वारा से गर्भवती हेले। प्रिय माने पूरा बाइबल आमको ये बुझाए जे शिक्षा संशोधन धार्मिकता उपदेश पाई परमेश्वर द्वारा आमको मिली यह आम पाई लाभदायक अटे। तेबे आमे देखि पारु जे परमेश्वर पवित्र शास्त्र प्रत्येक बिंदु आमको दृढ़ करने प्रेरणा देवा एवं भल मंद विषय रे शिक्षा देवा पाई लिखा जाइछि एवं यह करबा बुझिबा द्वारा आमे मध्य आम जीवन को उन्नत करि परिबा एवं एही गुप्त पापुरु किपरि आमे रक्षा पाई परिबा एवं धर्मर सठिक शिक्षा एवं सठिक मान किपरि आमे ग्रहण करि परिबा ताहा बुझाए। एवं एही घटना रे दाऊदଙ୍କ पापर वंदना करा जाइछि। यह मध्य आम पाई एक चेतावनी देइथाए जे आमे किपरि गुप्त पापरु दूरई रहिबा उचित। एठारे बाइबल रो एक सुंदर कथा ये हेउछि जे बाइबल यार समस्त भल मंद संपूर्ण कार्य को दर्शाई थाए। यह नुहे जे केवल भल जिनिस को कही थाए बरं मंद विषय को भी प्रकाश करथाए। तेबे बाइबल को पवित्र शास्त्र भाव में पढ़ा उचित। किंतु बाइबल रो एही घटना माननकु नै लोकमाननक मन रे भूल धारणा रही जहाँ को आमे सठिक भाव में बुझा दरकार। तापरे आगे देखिबा जे दाऊद सकाले जोआबଙ୍କ निकट को पत्र लिखिले आउ उरिया हाथ में ता पठाइले। पत्र रे से यह लिखिथिले जथा जेपरी उरिया आहत होई मरिगो एथिपाई तुमे माने घर युद्ध सम्मुख रे ताकु नियुक्त करी ता निकटर गुंची जीव। पुणी जोआब नगर निरीक्षण करिबा बेले विक्रमशाली लोक माने केउठारे अछंती यह से जानी उरिया को सेठारे नियुक्त कला। एथि उत्तरे दाऊदଙ୍କ सैनिक मानक सह उरिया भी मला। पुणी शक करने समय गत हुए दाऊद लोक पठाई ताकू अपना गृह को नेले। तौ से ताहार भार्जा आला और ताहार एक पुत्र प्रवेश कला। मात्र दाऊद यही जो कर्म कले ता सदा प्रभु दृष्टि रे मंद थिला। प्रिय भाई भौणी माने आपण देखिले जे दाऊद किपरि बेविचार लालसारे परमेश्वर विरुद्ध रे से किपरि गुप्त पाप कला। पाप तो कला यह लुचाइबा चेष्टा कला। प्रिय माने एठिरु आमे आउ एक शिक्षा पाई परिबा जे युद्धरे बेतसेबार स्वामी को हत्या करिबा परे एवं तांको मृत्युर शक समाप्त हेबा परे दाऊद बेतसेबा को सांगरे नहीं गले
ଏପରି ଭାବରେ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପାପ ହେତୁ ଆଉ ଅନେକ ପାପ ହେଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ପାପ ଅନେକ ପାପକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ, ଆଉ ସେହି ପାପରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଫସି ରହିଥାଉ। ବାଇବଲ ଆମକୁ କୁହେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ। ଆମେ ଏଠି ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ହେତୁ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ବି ଦିଅନ୍ତି। କେତେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବାଇବଲ କେବଳ ଖରାପ ଟିଚିଂକୁ ପ୍ରଚାର କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଖରାପ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ବି ଏହା ଆମକୁ ଏହି ଘଟଣାମାନଙ୍କରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଏସବୁ ପଢ଼ି ଆମେ ଏହି ପାପରୁ ଆମେ କିପରି ଦୂରେଇ ରହିପାରିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବଲ କେବଳ ସେହି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଇ ନାହିଁ, ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେବେ କେତେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବଲ ଆମକୁ କୁହେ ଯେ ଦାଉଦଙ୍କର ସେହି ପାପ ହେତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୁଅ ମରିଗଲା ଏବଂ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଏହା କାହିଁକି ଘଟିଲା ସେ ଜାଣିପାରିଲେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ପାପରେ ପଡ଼ିଲେ ସେତେବେଳେ ନାଥନ ନବୀ, ଯିଏ ସେହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଥିଲେ, ସେଠାରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 12 ତାର 7ରୁ 11 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିରେ ନାଥନ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଆମେ ତୁମକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜାଭିଷକ୍ତ କଲୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ସାଉଲ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କଲୁ, ପୁଣି ଆମେ ତୁମକୁ ତୁମ ପ୍ରଭୁର ଗୃହ ଓ ତୁମ କୋଳରେ ତୁମ ପ୍ରଭୁର ଭାର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଦେଲୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଜିହୁଦୀ ବଂଶ ତୁମକୁ ଦେଲୁ। ଯେବେ ଏହା ଅଳ୍ପ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଆମେ ତୁମକୁ ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କାହିଁକି ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କଲ? ତୁମେ ଖड्ग ଦ୍ୱାରା ହିତିୟରୀଙ୍କୁ ମାରିଅଛ ଓ ତାହାର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ତୁମର ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେବା ପାଇଁ ନେଇଅଛ। ପୁଣି ଅମନ ସନ୍ତାନଗଣର ଖड्ग ଦ୍ୱାରା ଉରିୟଙ୍କୁ ବଧ କରିଅଛ। ଏହେତୁ ତୁମ ଗୃହରେ ଖड्ग କେବେ ଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେ ତୁମେ ଆମକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛ, ତୁମ ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେବା ପାଇଁ ହିତିୟରୀଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ନେଇଅଛ। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଘରେ ଭାରି କ୍ଲେଶ ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ କଲେ, ଆଉ 7ମ ଦିନରେ ପିଲାଟି ମରିଗଲା। ତାପରେ ଦାଉଦ ଉପବାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତାପରେ ସେ ଅନୁତାପ କଲେ ଯେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଏହା ତାହାଙ୍କ ଭୁଲ ହେତୁ ଘଟିଛି। ତାପରେ ଦାଉଦ ହୃଦୟ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ତାପରେ ଦାଉଦଙ୍କର ସଚଟା ଦେଖି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଦେଲେ, ଯାହାର ନାମ ସଲମାନ। ସଲମାନ ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଦର କଲା, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଏକ ମହାନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଅନୁତାପ କରି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଗୀତ ସହିତ 51ର ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 12 ତାର 13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ନାଥନକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କ ଅନୁତାପର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ମରିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏହା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଅଛ। ଯେହେତୁ ତୁମର ଏହି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମିଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଗୁପ୍ତରେ କରାଯାଇଥିବା ପାପ ହେତୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟୁ ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଦୟାଳୁ ଭଳି ଭାବି ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାପରେ ପଡ଼ି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ କ୍ଷମା କରିବେ, ହଁ ସେ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିଥିବା ପାପ ହେତୁ ସେହି ଦଣ୍ଡ ଆମର ଜେନେରେସନ୍କୁ ବି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ତେବେ ଆଦୌ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯଦି ଆମେ ପାପ କରୁ ତେବେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି କାହାଣୀକୁ ବୁଝି ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁପ୍ତରେ କରାଯାଇଥିବା ପାପ ମଣିଷକୁ ବିନାଶ କରେ। ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହା ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ଘଟଣା ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଗୁପ୍ତରେ କରାଯାଇଥିବା ପାପର ସମାପ୍ତି ସର୍ବଦା ବିନାଶ ଅଟେ। ତେବେ ଏପରି ପାପ ଆମ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏହି ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା
ଜାଗ୍ରତ କରାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏପରି ପାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏବଂ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି ଘଟଣା ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିପାରିବା ଏବଂ ଏପରି ପାପରୁ ସତର୍କ ହୋଇ ଅନୁତାପ କରିପାରିବା। ଏଠି ଦାଉଦ ଆନ୍ତରିକତାରେ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଯଦି ହୁଏ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମ ପ୍ରଭୁ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସତ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ପାପ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଆଉ ଏପରି ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଏହି ଘଟଣା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମକୁ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଦାଉଦ ଅର ବେତ୍ସେବାର କାହାଣୀକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ କରିଥିବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆପଣ କିଛି ଶିଖିଥିବେ। ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବି। ଆଜି ପାଇଁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।